ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਇਨ ਆਵਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਲਵਾਂਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਿਊਅਰਸ। ਦੇਖੋ क्योंकि वक्त अज असी लेट शुरू किया है तो वक्त थोड़ा जहा 5 मिनट वैसे ही घट गया जी। तो मैसेजेस आलमोस्ट 45 मैसेजेस ने मैं पढ़ नहीं सकांगा जी। जिहड़ा बहुत सारे ने तारीफ की है और वीर कमलजीत सिंह जिन्होंने बहुत सारे मैसेज एक एक करके लिखे ने उन्होंने कहा भी उन्होंने कोल बहुत सारी लिस्ट है भी किहड़े स्टूज ने और उन्होंने एक्सपोज भी करनगे जी। और उन्होंने कहा भी टन्स ऑफ डिप्लोमेट्स दैट आर ट्रेटर्स इन कैनेडा दैट वर्क ऑन फिंगर टिप्स ऑफ इंटैलीजेंस ब्यूरो व्हाट ए शेम। कोई शक नहीं है और उहदे च खवार महमूद साहब लिखते हैं कि भी ये हुण खालिस्तान मूवमेंट शुरू करने का एप्रोप्रीएट टाइम है, तुसीं किवें सोचते हो कि लैक ऑफ लीडरशिप की कमी है। मैं समझदा भी मूवमेंट तो चल ही रही है, रादर हुण तेजी है इसलिए जो सरदार वधदे ने गदार भी नाल ही वध जांदे ने। और बाकी मोहनजीत सिंह खालसा और बाकी होर बहुत सारे थले कुलदीप सिंह खाम, निंदर सिंह, वीर हरमेल सिंह, रघबीर सिंह, फिर भुपिंदर सिंह, गुरप्रीत सिंह। आई लव यू डॉक्टर साहब, आई लव एवरीबडी जिहड़ा पंथ नूं प्यार करदा है। बहुत शुक्रिया, तुसीं हमेशा ही पॉजिटिव गल लिखदे हो। परमजीत दारहेल उन्होंने कहा जी दे आर टुकड़ बोच। हुण पंजाबी च इन्ने खूबसूरत शब्द ने जी। और थलों फिर वो पूछते हैं कि वट इट मीनस टू बी टुकड़ बोच। बोचना ऐ करना, टुकड़ टुकड़ा तो कोई सुट्टदा जिवें कुत्ते नूं सुट्टीदा। सो ये जिहड़े ने ये टुकड़ बोच ने कि टुकड़े सुटते हैं इन्हों के आका मालक तो ये उन्होंने बोच लेंदे ने जी। और TV 84 की तारीफ की है जीता सुंदर जी ने, संदीप सिंह जी ने जी। सो मेरा ख्याल है भी एक मैसेज तुसीं पढ़ लो जी। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਰਮਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਹ ਬੂਟਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਬਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਵਿਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਹੱਥੀ ਚਾਹ ਕੀਤੀ ਲੱਖਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ वीर करमजीत बराड़ जी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझदा भी साडा सब तो ताकतवर हथियार फेथ है, विश्वास है। और जिस दिन तक विश्वास साडे पल्ले है कोई दुनिया की ताकत सानू डुला नहीं सकती, सानू साडे हक लैण तो जिहड़ा वो पासे नहीं कर सकती। जिस दिन साडा फेथ, साडा अपने आप ते यकीन, अपने गुरु ते भरोसा, कौम की डेस्टिनी ते विश्वास। और मेरा तो हमेशा ही ये कहना हुंदा है जिवें इन्हां ने बड़ी खूबसूरती नाल मित्र प्यारे की गल करदे हैं और अपने कौम दे नाल इकरार की गल है कि पंथ खालसा खेती मेरी हों संभाल करों ते सकेरी। सो ये गुरु ने सानू बेघरे नहीं रहन देना और वो वक्त बड़ा करीब आ रहा है। ये जदों दुश्मन इस कदर जिहड़ा वो बेचैन है और उन्हां दियां सफ़ां च खलबली मची हुई है, उन्हां दा मीडिया होए दूजा होए उन्हां नूं पता नहीं लग रहा भी की है। एक तो बाद एक नेता अमरिंदर सिंह वर्गा नकारिया जिवें कोई अंब चूस के सुट दिंदा है। इस किस्म के बंदे नूं जे लिया के उन्होंने शो बॉय बना के शंगार के रखिया क्योंकि उन्होंने लग्या कि बई ये जिहड़े एक तो बाद एक सूबेदार पंजाब च लिआंदे उन्हां दा जादू खत्म हो गया बादलों का। इहदे बावजूद कि साडे जथेदार अकाल तख्त तो लैके श्रोमणी कमेटी सब जिहड़ा कीता, लेकिन सिख फिर भी कितों ना कितों जुल्मां दे बावजूद मन्नू साडी दातरी असी मन्नू दे सोए, ज्यों ज्यों मन्नू वढदा सिद्धून सवाए हुए असी अगे वध रहे हैं और इवें ही अगे वधदे जावांगे। एक मैं अनाउंसमेंट भी करदे हां जिवें कल के प्रोग्राम च अमरवीर सिंह ने भी दस्सिया सी कि जिहड़ी दिल्ली दे विच सिखलीगर सिखां दे मामले च दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इकट्ठ सद्दिया सी। हाँ, गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी। 2 डिफरेंट इवेंट्स ने, एक गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी, एक सिखलीगर सिखां दा इंदौर वाले च असीं बाद च दस्सांगे। सो ये गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी के मुद्दे के उत्ते जिहड़ा इकट्ठ सी उस दी कवरेज अज 9:30 तो 10:30 वाले स्लॉट होएगी जी। डॉक्टर साहब हुण असीं चाहांगे कि तुसीं सारे दर्शकां नाल साझा कर दो अज दा विचार। अज दे विचार लई असीं चौथे पातशाह दा सूही राग दे विच शब्द
ਚੁਣਿਆ ਜੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸੁਪਰਸੰਨ ਹੋਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣਾ ਰਵੈ, ਸੋ ਭਗਤ ਸੋ ਪਰਵਾਨ, ਤਿਸ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਆ ਵਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਹਰ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਭਗਤ, ਉਹ ਭਗਤ ਉਸ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਵਾਨ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਹੈ। ਤਿਸ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਆ ਵਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਹਰ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀਏ। ਜੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਈਏ ਜਿਉ ਲਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਰਹਾਓ। ਕਿ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਅਸੀਂ ਗਾਈਏ, ਜਿਉ ਲਾਏ, ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਧਿਆਨ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨ। ਕਿ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਇਹ ਸਫਲ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਯਾਦ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨ। ਨਿਧਾਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਦੋਂ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਅੰਦੇਸੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਸਾਕਤ ਕਾਮਨਾ ਅਰਥ, ਦੁਰਗੰਧ ਸਰੇਵਦੇ ਸੋ ਨਿਹਫਲ ਸਭ ਅਗਿਆਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਗਲਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਕਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਕਾਮਨਾ ਅਰਥ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੁਰਗੰਧ ਬਦਬੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਨਿਹਫਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਿਹਫਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਅਗਿਆਨ, ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ ਤਿਸ ਕਾ ਗਾਵਿਆ ਥਾਏ ਪਵੈ, ਸੋ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥਾਏ ਪਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਿਨ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਕਪਟੀ ਕੂੜੀ ਕੂੜੀ ਅੱਖੀਂ ਮੀਟਦੇ, ਉਨਕਾ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ ਝੂਠ ਗੁਮਾਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਗਲੇ ਭਗਤ ਬਣ ਕੇ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਚਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੂੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਝੂਠ ਔਰ ਗੁਮਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਜੀਤਾ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਏ ਤਿਹਾ ਹੋਂ ਕਰੀ ਵਖਿਆ। ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀ ਵੀ ਔਰ ਪਿੰਡ ਵੀ, ਸਰੀਰ ਔਰ ਮਾइंड, ਜੇਤਾ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਔਰ ਤਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ, ਤੂੰ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਨਾਨਕ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਈ ਤਿਹਾ ਹੋਂ ਕਰੀ ਵਖਿਆਨ। ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਆਪੋ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ। ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸਭ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਹੁਕਮਾਓ ਜੀਓ। ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕਹਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv24.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਨਾਸਤਨ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV24। ਬੁਲਾ ਦੇ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।